स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विचार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। पंजाबी दी कहावत है, रिजक विहूणे आदमी जान मुहब्बतां तोड़। जिहड़े रिजक तो विहूणे हुंदे ने वो अपनियां मुहब्बतां तोड़ के सत्त समुंदर पार काम कार दे लई एक नवीं जिंदगी की भाल दे विच जांदे ने। पर हाल दे विच लगातार हो रही अजिहियां घटनावां जो कि अपने सुपनिਆਂ ਨੂੰ पूरा करन दे लई विदेशों के विच जांदे बच्चों के नाल घट रही ने, उसने चिंता दे विच फिकरां दे विच हर उस माँ बाप नूं जरूर पा दिता है जिन्हां दियां अखां दा तारा बच्चा या बच्ची बाहर विदेश गए हुए ने। ते वो है लगातार हो रही मौतां, विद्यार्थियों दियां मौतां। अचनचेत उन्हां दा हार्ट अटैक होना, अचनचेत उन्हां दी मौत होनी, कदे एक्सीडेंट दे विच मौत होनी। और मंदभागी गल है ये दसदे होया दुख भी हुंदा है, पर सच्चाई सानू फेस करनी पेगी कि ड्रग ओवरडोज करके भी मौतां हो रही ने। ना सिर्फ पंजाब दे विच ड्रग ओवरडोज करके मौतां हो रही ने, विदेशों के विच खास तौर पर कैनेडा दे विच विद्यार्थी जिहड़े भारत नाल संबंध ने उन्हां दीयां मौतां दा एक वड्डा कारण ड्रग ओवरडोज भी बनी हुई है। इस दे कुछ आंकड़े साडे सामने आए ने, कुछ अजिहे तत्थ सामने आए ने जिस दे करके ये गल करनी बड़ी जरूरी है कि जदों भी असीं अपने बच्चों नूं इत्थों भेजीए तां उन्हां नूं हर तरह की जानकारी मुहैया करा के भेजीए, तौर तरीके सिखाईए, उन्होंने दसीए कि किद्दां जीवन जाच उत्थे रखनी है। क्योंकि विदेशों के विच जाके एक नवी चुनौती है तुहाडे सामने, नवे रूल एंड रेगूलेशनस ने, नवी सरकार है, नवी धरती है, सारा कुछ उस तरीके नाल करना पैंदा है। पर अजिहा नहीं हो पा रहा, लगातार मौतां हो रही ने। एक एक हफ्ता गए हुए बच्चों दी मौतां हो रही ने। क्यों हो रही ने ये समझना भी बड़ा जरूरी है। और सरकारी आंकड़े साडे की कहंदे ने, भारतीय अंबैसी की कहंदी है कि मौतां क्यों हो रही ने, की आंकड़े ने उन्होंने कोल मौतां दे, ये भी समझना बड़ा जरूरी है। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे ते गलबात करन दे लई हरमिलाप सिंह गरेवाल साहब आरटीआई कारकुन ने, जिन्होंने इस मुद्दे ते आवाज़ भी चुकी है, समझण की कोशिश भी की है कि जिहड़े भारती ने जिन्हां दी मौत हो रही है उसका कारण की और किन्नी गिणती दे विच रिकॉर्ड डेटा जिहड़ा वो सरकार दे कोल हैगा। साडे नाल डॉक्टर संतोख सिंह ने, हैल्थ माहर ने, इन्हां तो समझण की कोशिश करांगे कि जिहड़े कार्डियक अरैसट आ रहे हैं बच्चों नूं, उत्थे पहुँचते हैं 2 दिन दे विच ही उन्हां दे हार्ट अटैक हो रहा, उन्हां दी मौत हो रही है, डिप्रैशन करके मौत हो रही है, नशा दे विच जा रहे हैं, उहदा रीजन की है समझना बड़ा जरूरी है। पर उस तो पहला एक इंटरव्यू तुहानूं दिखाण जा रहे हैं जो कि इस पूरे विचार चर्चा का मुੱਢ बंदा है। भाई नरिंदर सिंह, ज्ञानी नरिंदर सिंह जी दे नाल साडे सहयोगी ने एक इंटरव्यू की है जिस दे विच उन्होंने सरी गुरुद्वारा नाल संबंधित ने, उन्होंने ये दस्सिया कि जड़ियाँ इन्हां बच्चों दी मौतां हो रही ने, क्यों हो रही ने और की वो कारण हैगा। और उन्होंने ये दस्सिया भी है कि माँ बाप नूं अपने बच्चों नूं की समझा के भेजना चाहिए कि तुसीं जे बेगानी धरती ते आंदे हो तां की तुहानूं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये खास इंटरव्यू देखो, इस तो बाद तुहाडे नाल गलबात करदे। हुण मैं तुहानूं दसना बई उस तो बिना फिर साडे कोल एक इशू आया बई स्टूडेंट्स जिहड़े ने जिन्ने डिप्रैशन च हुंदे आ, कि इहनूं हार्ट अटैक हो गया, कोई पानी च डुੱਬ गया, बई उन्हां दी जिहड़ी डैड बॉडी की सेवा संभाल कौन करे। माँ पिता इंडिया बैठे आ, इंश्योरेंसां कराइयां होईयां नहीं ते उन्हां दा संस्कार करना, कोई वाली वारस नहीं इत्थे। जे उन्हां दी डैड बॉडी इंडिया भेजनी है, कोई वाली वारस नहीं, कौन भेजे, राइट। सो पिछले तकरीबन 2 साल तो असीं ये भी काम नाल शुरू कीता होया बई जे किसी दी कोई डैथ हो जाती आ, अणसुखावी घटना हो जाए, रब किसी नाल ना ये करे। पर तुसीं देखो ना हुण किन्नियां हो रही इस वेले राइट नाउ साडे कोल 3 केस चल रहे ने इस वेले। एक राती डैथ हुई आ, उहदा केस साडे कोल आया, उन्हां दे माँ पिओ ने सानू पावर अटारनी भेजी आ। एक 2 वीकां हो गईयां उहदी डैथ होई नूं, मुंडे दी नूं, उहदी डैड बॉडी इंडिया जानी है, उहदी पावर अटारनी साडे कोल आई हुई आ, राइट। एक उहदे माँ पिओ आ रहे आ इत्थे, उहदा संस्कार करना। मतलब तकरीबन पिछले ये 2 साल दे विच $2 लाख के करीब असीं सिर्फ डैड बॉडियां ते खर्च चुके हैं, जिहड़ियां इत्थे डैथ होंदियां ने। फिर उन्हां दी टेक केयर करनी आ, उन्हां नूं बॉडी जे इंडिया भेजनी आ। एक बॉडी इंडिया भेजण ते तकरीबन $8,000 ਤੋਂ $9,000 का खर्चा आउंदा। अच्छा, हाँ जी। तो हुण वो जदों किसी की डैथ हो जाए तो उहदे कोल तां पैसा नहीं हुंदा, बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। वो भी असीं कर रहे हैं। पर मेरे कहण दा मतलब ये आ भी जदों तुसीं मान लो एडी सोहनी कंट्री च आ गए हैं ना, फिर अपने आप को स्टेबल रख के ये आपां उस तरीके नाल रहना शुरू करिए जिस तरीके का इत्थे माहौल आ, राइट। जिहड़ा ड्रग का चक्कर आ, बहुत सारे जिहड़े इंडिया तो जदों निआणे आउंदे आ, ये भी देखण विच आया बई वो उत्थे कोई ना कोई ड्रग पहलां करदे हुंदे आ, इत्थे आण के जदों ड्रग लैण लगदे आ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਕਦਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਰੱਗਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੜਵਾ ਸੱਚ, ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਵਾ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡੈਥ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 80% ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਡਰਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਡਰੱਗ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਡਰੱਗ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਰੱਗ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਬਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ 2 ਨਿਆਣੇ ਆ, ਜੇ ਬਹੁਤ 2 ਨਿਆਣੇ ਤੇ 1 ਕੁੜੀ 1 ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਰਾਈਟ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਐਟ ਲੀਸਟ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨੇ ਕੁ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਆ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕੌੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 80% ਮੌਤਾਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ। ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਤਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੰਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਕਸੈਪਟ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, progressive.ca ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਮੱਥਾ ਠਣਕਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆંકੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਸਾਈਨਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਅਟੈਚੀ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੌਤ। ਹਾਂਜੀ, ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਇਆ ਚਿੱਠੀ ਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਟੀਏ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੰਡਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੂਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਓਟਾਵਾ। ਬਸ 2019, 20, 21, 22 ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਡਾਟਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 20-25 ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੌਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਟਾ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲਦਾ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰੀਦਦਾ, ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਧਰਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ, ਪਰ ਟੁੱਟਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਡੇਟਾ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, 2017 ਚ 1 ਮੌਤ ਤੇ 2018 ਚ 2 ਮੌਤਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਤਬੂਤ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲਕਦੇ ਹੋਏ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਡਾਟਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਡਾਟਾ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ $2 ਲੱਖ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਮੌਤ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਰੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੀ, ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਜੋ ਡਰੱਗਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੀਂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਰਹੇਗਾ? ਇੱਕ
4 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਹਫਤਾ 2 ਹਫਤਾ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਚੱਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਖਾ ਲਿਆ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੀਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਐਡਿਕਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਨੰਬਰ 2 ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। हाँ वो तो पूरी करिए ना, जो रोटी खानी है, जो प्रोटीन खाना है, जो कार्बोहाइड्रेट खाने हैं, तुसी अगर वही नहीं पूरा करोगे ते ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਸਰੀਰ ਚੱਲੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਦੀ 100 ਕਰਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 100 ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੱਕ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਵੀ ਆਹ ਕਾਕਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਓਟਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਨ ਟੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪਾਈ ਹੈ that why are you lying, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, what is the truth Mr. Ambassador। ਇਹ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਈਮੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ। is it possible ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ? ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਤਬੂਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ, ਆਪਾਂ ਛੱਡੀਏ ਵੀ 80% ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਤਬੂਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਈ 에ਅਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਥਰੂ ਐਮਬੈਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰ? ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਮਬੈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਔਰ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਆ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਨੀਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ,
ਜਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਚੱਕੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟੋਰੰਟੋ ਤੇ ਸਰੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਰਫ ਸਰੀ ਤੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਓਟਾਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਓਟਾਵਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੁਣ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਚਨਚੇਤ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ 32 ਸਾਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਡਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਡਨ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਨੇ, ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਟੂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਓਟਾਵਾ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸੈਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਓਵਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 220 ਮਾਈਨਸ ਏਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ 220 ਮਾਈਨਸ 40 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 180। 180 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਠੰਡ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਡਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੰਮੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਰੌਂਠੇ ਮਿਲਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਈਟ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੈਲੋਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤੇ ਹਾਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਲੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਵਿਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਜੋਗਾ ਬਣੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੈਪਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਬੋਡੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੋਣੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ MIA ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਸਰ, ਬਈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਨੂੰ CPR ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵੂੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰਟ ਸੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਟ ਸੀਜ਼ਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਰੋਨਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਡਰਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰੋਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਨੱਚਦੇ ਨੱਚਦੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਜੌਬਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆંકੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਗੈਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆંકੜੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਵੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਓਟਾਵਾ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੋਰਨਰ ਦੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੋਰਨਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਾਟਾ RTI ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰਮਲਾਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਮੀਨਸ ਕਿ 25, 30, 35, 40 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ 25 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਘਰ ਬਹਿਣਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਘਰ ਬਹਿਣਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਡਾਲਰਸ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣੇ। ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੋਵਿਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮੂਡ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਪ ਹੈਗੇ ਆ ਛੱਡਣ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਬੋਡੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਫਾਲਤੂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਨ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪਾਓਗੇ। ਬਾਹਰਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਬਗਾਨਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਪਾਓਗੇ ਅੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾ ਦਈਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਉਣੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਰ ਡਰੱਗਸ, ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ
ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 1, 2018 'ਚ 2, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਜਿਹੜੇ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਫੇਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 80% ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।